विद्यार्थी मित्रों प्रणाम। आज આપણે ધોરણ 11 વિષય તત્વજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 9 વિડિયો નંબર 3 માં જીવાત્માના નૈતિક ચારિત્ર્ય સ્વભાવના જે ત્રણ પ્રકારમાં તેને વહેંચવામાં આવે છે તેનો અભ્યાસ કરીશું। તો જીવાત્માના સ્વભાવને સાત્વિક, રાજસી અને તમસ એમ ત્રણ સ્વભાવમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે। सत्वगुण प्रधानवाड़ी व्यक्तित्व स्वभावना कारणे सात्विक होय छे के सत्वगुण वाली व्यक्ति राग द्वेषथी मुक्त, ज्ञानी अने वैराग्यशील होय छे। रजोगुणनुं प्रधानतावाળી व्यक्ति राजसिक स्वभाव एटले के आनंदी, राग द्वेषथी परायेली अने आकांक्षाओनी सिद्धि माटे प्रयत्नशील होय छे। कया गुणवाળી व्यक्ति प्रयत्नशील होय छे तो रजोगुण। तमोगुणनी प्रधानतावाળી व्यक्ति तामसिक स्वभाववाળી। तामसिक स्वभाववाળી व्यक्ति मिथ्या अभिमान, कपटी, घमंडी अने आळसू अने शोकग्रस्त होय छे। तो कया गुणवाળી व्यक्ति आळसू अने शोकग्रस्त होय छे तो तमोगुणवाળી व्यक्ति आळसू अने शोकग्रस्त होय छे। त्यार पछी आपणे वात करीए छीए जीवात्मानुं मूळ तात्विक स्वरूप। जीवात्माना सांसारिक स्वरूपनो अभ्यास करती वखते आपणे जीवात्माना त्रण शरीर छे एवुं समजी गया के जीवात्मानी चेतनानी त्रण अवस्थाओ छे। पाप पुण्यना संस्कारो पण तेनामां छे एटले जीवात्मामां पाप पुण्यना संस्कारो पण छे। जीवात्मानुं मूळ स्वरूप आ बधाथी पर छे। जीवात्मा मूळ स्वरूपे सत, चित अने आनंद रूपे छे। एटले सत्यरूपी शरीरमां आनंदनी प्राप्ति थई ते सत, चित अने आनंद अर्थात जीवात्मा सच्चिदानंद स्वरूप छे। एटले जीवात्माना स्वरूपने सत, चित, आनंदनी प्राप्ति थवाती होवाथी तेने सच्चिदानंद स्वरूप कहे छे। जीवात्मा सत्व स्वरूप छे, ते शाश्वत छे, नित्य छे। जीवात्माने जन्म के मरण नथी माटे ते अजन्मा छे। वास्तवमां जीवात्माने तेना मूळ स्वरूपमां अशरीरी छे एटले के शरीरना मृत्युथी जीवात्मानुं मृत्यु थतुं नथी। जीवात्मा ए चित स्वरूप छे। ज्ञान शक्ति वडे ते शरीर, इंद्रिय अने मनमा व्यापेलुं छे। तो जीवात्मानुं शरीर ज्ञान, मन, शरीर, इंद्रिय अने मनमा व्यापेलुं छे। जीवात्मा ए आनंद स्वरूप छे। सुसुप्त अवस्थामां जीवात्माने पोताना मूळ आनंदमय स्वरूपनी झांखी थाय छे। एटले सुसुप्त अवस्थामां तेना मूळ आनंदमय स्वरूपनी झांखी थाय छे। एटले जीवात्मानुं साचुं स्वरूप आनंदमय छे। संक्षेपमां मूळ स्वरूप ए सच्चिदानंद छे। पहेલું છે जीवात्मानो मोक्ष। तो जीवात्माने तेना मूळ स्वरूपने ज्ञान प्राप्त थाय छे त्यारे त्रण प्रकारे शरीर त्रण अवस्थाओं परिणमे छे। जुदा जुदा विषय भोगनी कामनाओं अने वासनाओना कारणे थता कर्मों अने तेना परिणामे प्राप्त थता जन्म मरणना फेरारूपी महादुखीथी कायमने माटे जीवात्मा छूटो पड़े छे ते मोक्ष छे। मोक्षावस्थाने आत्यंतिक दुख निवृत्तिनी स्थिति पण कहे छे। तो कई अवस्थाने आत्यंतिक दुख निवृत्तिनी स्थिति कहे छे तो मोक्ष अवस्था एटले के मोक्षावस्थाने आत्यंतिक दुख निवृत्तिनी स्थिति पण कहे छे। आत्यंतिक दुख निवृत्तिनी स्थितिमां कोईपण प्रकारना दुखनी शक्यता रहती नहीं। तो कया दुखमां कोईपण प्रकारनी दुखनी शक्यता रहती नहीं तो आत्यंतिक दुख। मोक्षावस्था ए केवल आत्यंतिक दुख निवृत्तिनी स्थिति नहीं, तेमां शाश्वत आनंदनी प्राप्ति पण थाय छे। मोक्ष अवस्थामां जीवात्माने सांसारिक स्वरूप साथे संकळायेला एटले जीवात्माने सांसारिक स्वरूप साथे संकळायेला जन्म, मरण, जरा अने व्याधिना दुखो क्यारेय भोगववा पड़ता नथी। आ अवस्थामां तेने प्राप्त थता दिव्य अने शाश्वत आनंदमां क्यारेय ओट आवती नथी।
જીવાત્માનો પરમાત્મા સાથેનો સંબંધ. તો ભારતીય તત્વચિંતકોએ પરમ તત્વ પરમાત્માનો સ્વીકાર કરે છે. પરમ તત્વ અસ્તિત્વ માત્રનો આધાર છે. તે સમગ્ર જગતનું અધિષ્ઠાન એટલે કે આધાર છે. જીવાત્મા એ પરમાત્મા સાથેનો કયા પ્રકારનો સંબંધ છે તેની વાત કરીએ તો જીવાત્મા એ પરમાત્માનું અવલંબન છે. એટલે જીવ એ આત્મા પર અવલંબન છે, પરંતુ પરમાત્માનું અવલંબન હોતું નથી. કારણ કે પરમાત્મા એ જીવાત્માથી સ્વતંત્ર છે. એટલે પરમાત્મા એ જીવાત્મા એટલે જગતની વ્યક્તિથી પર્યાપ્ત છે. તે અંતર્યામી રૂપે રહેલો છે. અંતર્યામી શક્તિના કારણે જીવાત્માનું સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને પ્રત્યેક જીવાત્મામાં સક્રિય બને છે. તો જીવાત્માનો બધો જ વ્યવહાર પરમાત્માની અંતર શક્તિથી ચાલે છે. જીવાત્મા પરમાત્માની આ શક્તિનો ઉપયોગ કરીને પોતાની સ્વતંત્ર સંકલ્પ શક્તિથી સારા કે નરસા કામ કરી શકે છે. એટલે જીવાત્મા પોતાની સ્વતંત્ર શક્તિથી સારા અને યોગ્ય કામ કરી શકે છે. પરમાત્મા એ જીવાત્માએ કરેલા કર્મોનો સાક્ષી છે. પરમાત્મા જીવાત્માએ કરેલા કર્મોનું ફળ આપે છે. આથી તેને પરમાત્માને કર્મ ફળદાતા પણ કહેવાય છે. કે કર્મોનું ફળ આપતો હોવાથી પરમાત્માના સ્વરૂપને કર્મ ફળદાતા પણ કહેવામાં આવે છે. પરમાત્માનું આ ન્યાયાધીશપણું છે. કર્મ ફળદાતા તરીકે ઈશ્વર માત્ર તટસ્થ ન્યાયાધીશ તરીકે વર્તો નથી, પરંતુ જે જીવાત્મા પોતાના હુકમો અંગેનું હૃદયપૂર્વક પશ્ચાતાપ કરે છે, એટલે હુકમોનું હૃદયપૂર્વક પશ્ચાતાપ કરે તેને પરમાત્મા માફી પણ આપે છે. એટલે કે જે જીવાત્મા હૃદયપૂર્વક માફી માગે અથવા ક્ષમાયાચના કરે તો પરમાત્મા તેને માફી પણ આપે છે. પરમાત્મા અને જીવાત્મા સાથે પ્રેમ સંબંધ પણ ધરાવે છે. પરમાત્મા અને જીવાત્મા પ્રત્યે અનુરાગ, અનન્ય ભાવ જે કોઈ પણ પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે તેને ઈશ્વરની કૃપા થાય છે. તો પરમાત્માની ભક્તિ દ્વારા ઈશ્વરની કૃપા થાય છે. પરમ શ્રદ્ધાળુ ભક્તોને વાત્સલ્યનો અનુભવ કરાવે છે. તો પરમાત્મા અને જીવાત્મા સંબંધોના કેટલાક મુદ્દાઓ છે કે જીવાત્મા એ પરમાત્મા પર અવલંબન કાર્ય કરે છે. જીવાત્મામાં પરમાત્મા અંતર્યામી છે. પરમાત્મા અંતર્યામા શક્તિમાં જીવાત્માનું ચાલક બળ છે. જીવાત્મા એ કરેલા કર્મોનું ફળ પરમાત્મા આપે છે. એટલે જીવાત્માએ જે કરેલા કર્મ છે તેનું ફળ પરમાત્મા આપે છે. આથી પરમાત્મા કર્મ ફળદાતા છે. પરમાત્મા અને જીવાત્મા વચ્ચે નિકટનો એટલે કે નજીકનો પ્રેમ સંબંધ જોવા મળે છે. કે પરમાત્મા અને જીવાત્મા વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ પણ જોઈ શકાય છે. કર્મનો નિયમ અને તેના પુનઃજન્મનો સિદ્ધાંત. તો મનુષ્યને સંસારમાં અનેક પ્રકારના અનુભવો થાય છે. કોઈ સુખી હોય છે તો કોઈ દુઃખી, કોઈ જ્ઞાની હોય તો કોઈ ભોગી. એટલે મનુષ્યમાં સંસારમાં અનેક પ્રકારના અનુભવ થાય છે. કોઈ સુખી તો કોઈ દુઃખી, કોઈ તવંગર, કોઈ ગરીબ, યોગી તો રોગી હોય છે. આમ સંસારમાં રહેલી આ વિષમતાઓ અંગે વ્યાપક દ્રષ્ટિ કે સંસારમાં રહેલી વ્યાપક દ્રષ્ટિ દિવ્યજ્ઞાઓ અને ભારતીય વિચારકોએ કર્મ અને પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો છે. તો કર્મનો નિયમ. ભારતીય તત્વચિંતકોના મતે સંસારમાં રહેલા મનુષ્યને થતા સુખ અને દુઃખના અનુભવનું કારણ મનુષ્યના કર્મો છે. એટલે કે ભારતીય તત્વચિંતકોના મતે સંસારમાં મનુષ્યના સર્વ સુખ અને દુઃખનું કારણ, અનુભવનું કારણ મનુષ્યના કર્મો છે. કર્મ એટલે કરેલું કાર્ય. સંસ્કૃત કૃ ધાતુ પરથી કર્મ શબ્દ બનેલો છે.
માત્ર ક્રિયા એક કર્મ નથી, પણ ક્રિયા પાછળ વ્યક્તિનું સંકલ્પ બળ, એટલે કે ચોક્કસ ક્રિયા પાછળ વ્યક્તિનું સંકલ્પ બળ એ પસંદગીની પ્રેરણા રહેલી છે. વ્યક્તિ કોઈ પણ કાર્ય કરે છે તેની પાછળ પસંદગીની પ્રેરણા રહેલી છે. એ જ ક્રિયા કર્મ બને છે. કર્મના નિયમ વડે સમગ્ર જગત ટકી રહ્યું છે. આમ કર્મનો નિયમ એ સમજ જગતનું ધારક બળ છે. કર્મના નિયમનું તાત્પર્ય આનંદ શંકર ધ્રુવ જણાવે છે કે કર્મનો અર્થ અકારણ અને આંધળી ભાગ્યરેખાનો એવો નથી. કર્મ એ આંધળી ભાગ્યરેખાનો નથી, પરંતુ તેના સિદ્ધાંત, ઉદ્દેશ, નીતિની જવાબદારી કાઢી નાખવાનો છે. કે માણસ ને હાથ પગ જોડી બેસી મૂકવાનો નથી. એટલે કે કર્મ એ માણસને હાથ પગ જોડી બેસી મૂકવાનો નથી, ઉલટી એની જવાબદારી મજબૂત કરવાનો તથા વાવ્યા સિવાય લણાશે નહીં. એટલે વ્યક્તિ જેવું વાવશે એવું લણાશે, જો વાવશે નહીં તો લણાશે નહીં. એમ કર્મનું ફળ દ્વારા પુરુષાર્થ બતાવી માણસને ઉદ્દામ, એટલે કે માણસને શ્રમ કાર્ય, પસંદગીનું કાર્ય માટે પ્રેરણા આપે છે. કે ત્યાં સુધી આપણે અત્યારે જે કર્મો કરીએ છીએ તે પૂર્વે કરેલા કર્મોને આધીન આપણે ફળ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. એ કર્મનું ફળ મળે છે. અર્થાત મનુષ્ય જે કંઈ શ્રેય કરવાનું કે કર્મના સિદ્ધાંતમાં પ્રગટ થતા કાર્યભાવ મહાનિયમને અનુસરીને કાર્ય કરવાનું હોય છે. કર્મના નિયમ એટલે કે કર્મનો નિયમ વ્યક્તિ જેવું કાર્ય કરે છે તેવા ફળની પ્રાપ્તિ કરે છે. આ નિયમ અનુસાર દરેક મનુષ્યને પોતાના કાયિક, વાંચિક, માનસિક કર્મો, સારા કે ખરાબ કર્મોનું યોગ્ય ફળ ભોગવવું પડે છે. કર્મના નિયમનું હાર્દ એ છે કે જીવાત્માએ કરેલું કોઈ પણ કર્મ વ્યર્થ જતું નથી. કર્મેણુ શું ફલાસુ ધર્મેણુ કુર્વતી, કે જીવાત્માએ કરેલું કોઈ પણ કર્મ વ્યર્થ જતું નથી. કોઈ પણ જીવાત્માને જે સંજોગો કે અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે તે તેણે ભૂતકાળમાં કરેલા કર્મોને જ આભારી છે. એટલે કે કોઈ પણ જીવાત્માએ અન્ય જીવાત્માએ કરેલા કર્મોનું ફળ ભોગવવું પડતું નથી. એટલે બીજા જીવાત્માએ કરેલા કર્મોનું ફળ તેને ભોગવવું પડતું નથી. કર્મના નિયમ સંદર્ભે કર્મનો નિયમ કાયિક એટલે શરીરથી કરેલા, વાંચિક એટલે વાણીથી કરેલા, શરીરથી કરેલા, વાણીથી કરેલા, અને માનસિક એટલે કે મનથી કરેલા, એ ત્રણેય પ્રકારના કર્મોને લાગુ પડે છે. શરીર, મન અને કર્મ પ્રકારના લાગુ પડે છે. કર્મનું સુખદ અને દુઃખદ પરિણામ લાવવાની ક્ષમતાની દ્રષ્ટિએ માનસિક કર્મો કાયિક અને વાંચિક જોવા મળે છે. એટલે કે માનસિક કર્મો કાયિક અને વાંચિક કર્મ કરતાં વધુ બળવાન છે. સામાજિક તેમજ કાયદાકીય દ્રષ્ટિએ, એટલે કે સામાજિક અને કાયદાકીય દ્રષ્ટિએ કાયિક અને વાંચિક કર્મોને જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. એટલે કે આ કર્મોનું જાહેર નિરીક્ષણ પણ થઈ શકે છે. વાંચિક અને તે કર્મોનું જાહેર નિરીક્ષણ થઈ શકે છે, જ્યારે માનસિક કર્મરૂપ મનોભાવ જાહેર નિરીક્ષણ દ્વારા જાણી શકાતા નથી. કર્મના નિયમની દ્રષ્ટિએ કોઈના માટે દુર્ભાવ સેવો એ શોભાસ્પદ નથી. એટલે કર્મના નિયમ પ્રમાણે દુર્ભાવ સેવો એ શોભાસ્પદ નથી. આથી સદાચારી માણસે પોતાના માનસિક અને નૈતિક દ્રષ્ટિએ ઉન્નત રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ સંદર્ભમાં કહેવાયું છે કે મનુષ્યમ એવં મનુષ્યણમ કારમ બંધ મોક્ષાય, એટલે કે મનુષ્યનું મન જ બંધન અને મુક્તિનું કારણ છે. પુનઃજન્મનો સિદ્ધાંત. તો ભારતીય દર્શનોમાં પુનઃજન્મનો સિદ્ધાંત પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવે છે. ભારતીય દર્શનોમાં કર્મના નિયમની સાથે સાથે પુનઃજન્મનો સિદ્ધાંત પણ સાંકળી લેવામાં આવે છે. આ જન્મમાં મનુષ્યને જે પ્રકારના ભૌતિક સંજોગો
અને માનસિક સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, કે આ જન્મમાં ભૌતિક સંજોગો માનસિક સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, તે બધાનું કારણ તેણે આ જન્મમાં કરેલા કર્મો હોતા નથી. એટલે સંસારમાં દરેક વ્યક્તિને માનસિક સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે તે આ જન્મના કરેલા કર્મો હોતા નથી. તે જ રીતે મનુષ્ય આ જન્મમાં જે કર્મો કરે છે તે બધાના ફળ તેને આ જન્મમાં મળી જતા પણ નથી. આમ આ જન્મ પહેલાં પણ મનુષ્યનો જન્મ હતો અને પૂર્વજન્મ ના કરેલા કેટલાક કર્મોનું ફળ એટલે પૂર્વજન્મના કેટલાક કર્મોનું ફળ તેને આ જન્મમાં મળે છે. એટલે કે આ જન્મ પછી પણ નવો જન્મ હશે અને તે જન્મમાં તેને કરેલા કર્મનો યોગ્ય બદલો મળશે. એટલે કે પૂર્વજન્મનું ફળ તેને પ્રાપ્તિ થશે. આમ કર્મના નિયમની સંતોષકારક સ્પષ્ટતા માટે પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સ્વીકારવાની જરૂર પડે છે. તો કર્મના નિયમની સ્વીકારવા માટે કયા નિયમ સ્વીકારવો પડે છે? તો પૂર્વજન્મનો. કર્મ અને પુનર્જન્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ભૂતકાળમાં જીવાત્માના અનેક જન્મ થયેલો છે. એટલે કે કર્મ અને તેના આધારે ભૂતકાળમાં અનેક જીવાત્માનો જન્મ થયેલો છે. જ્યાં સુધી જુદી જુદી વાસનાઓના સંતોષ માટે કર્મો કરવાનું ચાલુ રાખશે, એટલે કે જીવાત્મા જુદી જુદી વાસનાઓના સંતોષ માટે કર્મો કરવાનું ચાલુ રાખશે, ત્યાં સુધી કર્મોના ફળ ભોગવવા માટે જન્મ મરણનું ચક્ર ચાલુ રહેશે. એટલે કે વાસનાઓના કારણે જન્મ મરણનું ચક્ર ચાલુ રહેશે. કામ અને વાસનાનો ત્યાગ એ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય છે. કામ અને વાસના એ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્તિ આપે છે. સામાન્ય રીતે કામનાનો ત્યાગ એક જન્મની સાધનાથી થઈ શકતો નથી. એટલે કે કોઈ પણ કામનાનો ત્યાગ એક જન્મની સાધનાથી થઈ શકતો નથી, પરંતુ જન્મોજન્મની સાતત્ય ચાલુ રહે, કે જન્મ જન્મનું સાધના અને સાતત્ય ચાલુ રહે તો જીવાત્મા અનેક જન્મને અંતે જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટી જાય છે. એટલે કે કાર્યનું સાધન ચાલુ રહે તો જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટી જાય છે અને મૂળ સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર કરે છે. જીવાત્મા દ્રઢ સંકલ્પ કરે અને પુરુષાર્થ કરે, એટલે કે જીવાત્મા પોતાના દ્રઢ સંકલ્પ અને પુરુષાર્થ કરે તો આ જન્મે કર્મબંધન અને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. એટલે જીવ આત્મા દ્રઢ સંકલ્પ દ્વારા જીવનમાં બંધન અને મુક્ત થઈ શકે છે. પોતાના સ્વસ્વરૂપ મૂળના સ્વરૂપનું આત્મ સાક્ષાત કરી શકે છે. એટલે જીવાત્મા દ્રઢ સંકલ્પ દ્વારા આત્મ સાક્ષાત કરી શકે છે. અનન્ય ભાવે ઈશ્વરની આરાધના કરનાર, કે સર્વ પ્રકારે ઈશ્વરની આરાધના કરનાર સર્વ કોઈ પણ જન્મ મરણના બંધનમાંથી મુક્ત થઈને શાશ્વત શાંતિ પામે છે. એટલે કે જન્મ મરણમાં બંધનમાંથી મુક્તિ થઈને જીવાત્મા શાશ્વત શાંતિ પામે છે. આથી જ આધુનિક યુગના મહર્ષિ રમણ અનુસાર આત્મસિદ્ધિ એ જ પરમ સિદ્ધિ. તો કોના મતે આત્મસિદ્ધિ એ પરમ સિદ્ધિ છે? તો મહર્ષિ રમણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગૃહ કાર્ય નોંધી લેશો. કર્મનો નિયમ, પુનર્જન્મનો નિયમ અને ભારતીય તત્વચિંતક પ્રમાણે જીવ અને પરમાત્માના ભેદો, આ બંને પ્રશ્નો લખીને મોઢે કરવા રહેશે. પ્રણામ અસ્તુ.